هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا العمل به كتاب الله شيء لا سوى يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا لیسن ہم پڑھیں گے تفخیم و ترقیق۔ پہلی اقسام ہے تفخیم۔ تفخیم کا مطلب ہے حرف کو پر موٹا پڑھنا، جو حرف پر پڑھا جائے اس حرف کو مفخم کہتے ہیں۔ ہیوی لیٹرز، تفخیم یعنی ہیوی لیٹرز، عربی میں اس کو الاستعلاء کہتے ہیں۔ مفخم حروف 7 حروف ہیں، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، موٹے پڑھے جاتے ہیں یہ 7 حروف، جن کا مجموعہ ہے خصہ ضغطن، اس طرح یاد کر سکتے ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا، پھر خا، غین اور قاف۔ پیڈ لیٹرز ہیں، صاد، ضاد، طا، ظا اور خا، غین، قاف سیپریٹ ہیں۔ ان 7 حروف میں 4 لیٹرز جو ہیں صاد، ضاد، طا، ظا، جیسے میں نے ابھی بتایا، یہ حروف ہمیشہ موٹے اسٹرانگ پڑھے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ گروپ آف لیٹرز ہیں جیسے کہ صاد، ضاد، طا، ظا، یعنی ایک ساتھ موٹے اور ہیوی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، اسٹرانگ پڑھے جاتے ہیں، زیادہ ہمیشہ اسٹرانگ پڑھے جاتے ہیں۔ استعلاء کے حروف ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ حروف بھی موٹے اسٹرانگ پڑھے جاتے ہیں، لیکن حرف کی صفات کے حساب سے اسٹرانگ یا ویک ہوں گے۔ تفخیم کے 5 لیولز ہیں، اس کے ہم 5 لیولز اور اس کے ساتھ کچھ ایگزامپلز پڑھیں گے۔ پہلا لیول ہے حروف استعلاء پر فتح ہو اور اس کے بعد الف مد ہو، یعنی طا ہے اس کے بعد الف مد ہے تو یہ زیادہ اسٹرانگ پڑھا جائے گا۔ للطائفین، حروف استعلاء پر فتح ہو، دوسرا پوائنٹ ہے، دیکھیں حروف استعلاء یعنی قاف کے اوپر فتح ہے، طا کے اوپر فتح ہے، کیسے پڑھیں گے؟ یفقہون، طاہر۔ تھرڈ ہے حروف استعلاء پر دمہ ہو، یعنی خا کے اوپر دمہ ہے، ظا کے اوپر دمہ ہے۔ ادخلوا، انظر۔ حروف استعلاء پر سکون ہو، اس میں 3 کیٹیگریز ہیں، دیکھیں اس کے 3 ڈویژنز ہیں۔ ایک ہے اس سے پہلے فتح ہو، یعنی حروف استعلاء ہو، سب سے پہلے ہم یہاں دیکھیں گے حروف استعلاء پر سکون ہے، غین کے اوپر سکون ہے، اس سے پہلے فتح ہو یعنی میم کے اوپر فتح ہے، زبر ہے، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ والمغربی۔ اس سے پہلے ضمہ ہو، یعنی ظا ہے اس سے پہلے ضمہ، مظلمون۔ پھر اس سے پہلے کسرہ ہو، یعنی ضاد ہے اس سے پہلے کسرہ ہے، اندرب۔ 5th پوائنٹ ہے حروف استعلاء پر کسرہ ہو، یہ سب سے ویک ہوگا۔ قبل، صنوان، یعنی تھوڑا سا کم لیول ہو جائے گا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف۔ اگر اس کے نیچے کسرہ آتا ہے
तो फिर हम उसको वीक पढ़ेंगे, यानी मोटा है लेकिन मोटे में जो डिवीजन है सबसे लास्ट वीक होगा। दूसरी इकसाम है तरकीक। तरकीक का मतलब है हर्फ को बारीक पढ़ना। जो हर्फ बारीक पढ़ा जाए उसको मुरक्कक कहते हैं। लाइट लेटर्स को अल इस्तिफाल कहते हैं अरबिक में, मुरक्कक हुरूफ। बाकी के 19 हुरूफ बारीक पढ़े जाते हैं। कौन से बाकी के, मतलब 28 में से 7 हुरूफ हमने माइनस कर दिए तो बचे हैं 19 बारीक हुरूफ हैं, यानी 19 हुरूफ बारीक पढ़े जाएंगे। ये हुरूफ हमेशा बारीक होंगे सिवाय अलिफ, लाम और रॉ के, ठीक है। अलिफ, लाम और रॉ इस बारीक लेटर्स में इस्तिफाल में आते हैं लेकिन हमेशा बारीक नहीं होंगे। अल इन्फिताह 19 लेटर्स होते हैं जो हमेशा मुरक्कक होते हैं, और अल इस्तिफाल 22 लेटर्स हैं जो मुरक्कक होते हैं, जिनमें अलिफ, लाम और रॉ शामिल नहीं हैं, तो इसलिए उनको माइनस करके 19 लेटर्स बताया गया है यहाँ। इसके पॉइंट्स देखें, 4 डिविजन्स आते हैं इसके। अलिफ है, अगर हुरूफ तफखीम के साथ हो तो अलिफ तफखीम होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, ज़ालिमुन, ज़ा के साथ अलीफ है, फिर ये अलीफ भी तफखीम होगा यानी मोटा होगा। ज़ालिमुन, क़ालू। अलिफ अगर हुरूफ तरकीक के साथ हो तो अलिफ तरकीक होगा। काना, जअलना। लाम, लाम इस्म जलाला के लेसन में हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। रॉ के लेसन में हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। अगला लेसन है अहकाम लाम इस्म जलाला। लाम इस्म जलाला क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लाम जो अल्लाह के वर्ड में, अल्लाह ताला की वर्ड में जब अल्लाह वर्ड लिखा जाता है तो उसमें जो लाम आता है वो लाम इस्म जलाला कहलाता है। इस्म जलाला, अल्लाह ताला का नाम जिस लाम से शुरू होता है वो है इस्म जलाला। हमने क्या देखा, अल्लाह वर्ड में अलीफ और लाम जो है वो खास के लिए इस्तेमाल होता है, तो अब हमने मिलाना है अल और ला को, अल्लाह। तो फर्स्ट वाला लाम इस्म जलाला नहीं है, सेकेंड लाम इस्म जलाला है। लाम इस्म जलाला मोटा पढ़ा जाता है जब उससे पहले फता या दम्मा होता है। लाम इस्म जलाला लफ्ज अल्लाह के लाम को कहते हैं। इसके पढ़ने के 2 अहकाम हैं। एक मुफख्खम यानी मोटा पढ़ना, 2 मुरक्कक यानी बारीक पढ़ना। अल्लाह के लाम से पहले हरफ मफ्तूह यानी जबर या हरफ मदमूम यानी पेश हो तो लाम मुफख्खम मोटा पढ़ा जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें यहाँ। माअल्लाही हमने पहले भी पढ़ा था, नारुल्लाही, नसरुल्लाही, इन्नल्लाहा, यानी हम यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं आइन को लाम से, सेकेंड लाम से, जो मोटा पढ़ा जाएगा। माअल्लाही, नारुल्लाही, नसरुल्लाही, इन्नल्लाहा। मुरक्कक कैसे पढ़ेंगे, अल्लाह के लाम से पहले हरफ मकसूर यानी जेर हो तो लाम मुरक्कक बारीक पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल्स देखें इसके। लिल्लाही, फस्तइज़ बिल्लाही, दीनिल्लाही, बिस्मिल्लाही। यहाँ लिल्लाही में लाम के नीचे ही जेर लगा है। अगर हमने ये लाम मोटा पढ़ना था तो फिर ये लाम को क्यों जेर लगाया गया, यहाँ ये बारीक है। हम जो अल्लाह पढ़ते हैं तो इसमें जो लाम है इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट हम अलीफ को मिला रहे हैं सेकेंड लाम से, तो लिल्लाही जो लाम हम नहीं पढ़ रहे थे उसी को कसरा लगाया गया है, लिल्लाही बनाया। दीनिल्लाही, बिस्मिल्लाही। दीनिल्लाही में देखें नून के नीचे जो जेर है, कसरा है, इसको हम मिला रहे हैं सेकेंड लाम के शद्दा से। मिल्लाही में भी सेम है, मीम के नीचे कसरा है, जेर है, जो हम मिला रहे हैं सेकेंड लाम के शद्दा से। तो लिल्लाही, बिल्लाही, दीनिल्लाही, बिस्मिल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।